சம்மர் காலங்களில் வெக்கேஷன் பைபிள் ஸ்கூல் என்கிற ஒரு சிறுவர்களுக்கான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இந்த காலத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ఈ యొక్క వేసవికాల వేద పాఠశాల అనేటటువంటి ఈ సందర్భంలో మిమ్మల్ని సందర్శించడము నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉంటున్నాను. நம்ம எப்பவுமே கிறிஸ்துமஸ் நேரத்தில் ஒன்றா பார்ப்போம். మనం ఎప్పుడు కూడా క్రిస్మస్ సందర్భాల్లో మనం ఎదురుగా కూడుకుంటాము. இது வெக்கேஷன் ஹாலிடே முடிஞ்சு நம்ம ஸ்கூல் திறக்கக்கூடிய நேரங்கள். ఇప్పుడు వచ్చి మనకు ఈ యొక్క వేసవి సెలవులు ముగించుకొని మనము స్కూల్కి వెళ్ళబోయేటటువంటి సందర్భాలు. இந்த நேரத்தில் உங்களை பார்ப்பதில் உங்களோடு நிற்பதில் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని చూడడము మీతో కూడా నిలబడము దేవునికి నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. பன்னிந்து திருச்சபை சென்னை பேராயம் CSI கிறிஸ்துனார் ஆலயத்தின் மூலமாக உங்களை வாழ்த்துகிறோம். మరి మన యొక్క మద్రాస్ అధ్యక్ష ఖండము మన యొక్క దక్షిణ భారతదేశము మరి CSI நேதாஜி நகர் சங்கம் தரப்புన మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తూ ఉంటున్నాను. மற்றும் சூலூர்பேட்டை மிஷனரிகள் மூலமாகவும் இங்கு வந்திருக்கிற ஆயர் பிரேம் ஐயா அவர்கள் மூலமாக உங்களை வாழ்த்துகிறோம். మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిషనరీలు వాళ్ళ తరపునను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రేమ్ అయ్య వారి తరపున నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ ఉంటున్నాను. பிள்ளைகள் ரொம்ப அருமையா டான்ஸ் ஆடினாங்க. పిల్లలు చక్కగా డాన్స్ వేశారు. அது ஒழுங்கு செய்த மிஸ்டர் இயேசுபாதம் அவருடைய துணைவியாரை வாழ்த்துகிறோம். దాన్ని సిద్ధపాటు చేసినటువంటి మరి యేసుపాదం మిషనరీ గారిని వారి యొక్క సత్యమని నేను అభినందిస్తూ ఉంటున్నాను. நல்ல ஒரு கலை நிகழ்ச்சி கொடுத்தாங்க. చక్కటి ఒక కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ని వాళ్ళు ప్రదర్శించారు. அவர்களை மீண்டுமாய் வாழ்த்துகிறோம். వారిని నేను అభినందిస్తూ ఉంటున్నాను. இந்த நாளில் கூட ఈ సమయంలో కూడా நாம் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ஒரு குளம், பெரிய குளம், ఒక పెద్ద ఒక కోనేరు, குளத்தில் ஒருத்தர் மீன் பிடிக்க போயிருக்காரு. ఆ కోనేటిలో ఒక అతను చేపలు పడుతూ ఉంటున్నాడు. தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கிறார். ఆయన ఆ గాలం వేసి నీళ్ళు చేపలు పడుతున్నాడు. அந்த தூண்டில்ல மேல தக்க மிதக்குது. ఆ యొక్క మరి ఆ గాలంలో నుంచి ఆ బెండు తేలుతూ ఉన్నది. தூண்டிலுக்கு கீழே ஒரு ஒயர்ல நாக்பூச்சி, அதாவது அந்த மீனை பிடிப்பதற்கான ஒரு பூச்சி அதில் தொங்க விட்டுருக்காங்க. మరి ఆ యొక్క గాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కొక్కికి మరి ఎరను వేసి ఉంటున్నారు అనమాట. ஒருத்தர் வெளியே இருந்து அந்த பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். దాన్ని బయట నుంచి ఒక అతను చూస్తూనే ఉన్నాడు. அந்த மீன் கடிக்கிற நேரத்தில் அந்த தக்க உள்ள போகும் வெயிட்ல ఆ యొక్క చేప తినేటప్పుడు ఆ యొక్క బెండు అనేది కిందకి లాగబడుతూ ఉంటుంది. அந்த மீன் பிடிக்கிற துண்டி இழுத்துருவார் மேல. అప్పుడు ఆ యొక్క చేపలు పెట్టే అతను ఆ యొక్క గాలాన్ని పైకి లేపుతాడు. அந்த மீன் ஆங்கிங்ல மாட்டிக்கிறோம். అప్పుడు ఆ చేప ఆ యొక్క గాలంలో తగులుకుంటుంది. அப்படிதான் ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. అలాగనే ఒక అతను కూర్చుంటున్నాడు. ஒரு மீன், ஒரு சின்ன மீன் அந்த பூச்சியை எடுப்பதற்காக அதை சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கு. ఒక చిన్న చేప ఆ యొక్క ఎరను ఆనపాలను తీసుకోవడానికి తినడానికి చుట్టూ చుట్టూ వస్తూ ఉంటున్నది. அப்ப அங்க ஒரு பெரிய மீன் வருது. అప్పుడు ఒక పెద్ద చేప వస్తూ ఉంటున్నది. அந்த பெரிய மீனும் அதை சுத்தி சுத்தி வருது. అప్పుడు ఆ పెద్ద చేప దాన్ని చుట్టూ చుట్టూ వస్తూ ఉంటున్నది. அந்த பெரிய மீனும் சின்ன மீனும் சுத்தி சுத்தி வர்றப்ப பெரிய மீன் சின்ன மீனை பார்த்து சொல்லுது. అప్పుడు ఆ పెద్ద చేప చిన్న చేపను చూసి చెప్తూ ఉన్నది, இனி அந்த புழுவை கடிக்க கூடாது, నువ్వు వచ్చి ఆ యొక్క ఎరను నువ్వు తినకూడదు. நீ அதை போய் கடிக்கிற நேரத்துல నువ్వు దాన్ని కొరికినప్పుడు அது ஒரு கொக்கி ஆங்கிங், అది ఒక గాలం, அது உன் தொண்டையில மாட்டிடும். ఆ కొక్కి అనేది నీ యొక్క గొంతులో తగులుకుంటుంది. தண்ணிக்கு வெளியே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. దానికి నీళ్లకు బయట ఒక అతను ఉంటున్నాడు. அந்த தக்க உள்ள வந்து தெரியும் நீ மாட்டினது. ఆయనకు తెలుసు నువ్వు ఆ యొక్క దాన్ని గాలంలో పడతావని చెప్పి அவர் நம்மை சுண்டி எடுத்துருவாரு. ఆయన మనల్ని గాలం వేసి లేపేస్తాడు. தண்ணிக்கு வெளியே போயிடுவோம். అప్పుడు మనము నీళ్లకు బయట వచ్చేస్తాము. வீளுக்கு வெளியே போனப்பறம் அவர் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம கொண்டு போவாரு. అప్పుడు మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన మార్కెట్ కి తీసుకుని చేపల మార్కెట్ கொண்டு வச்சு ஒருத்தர் விற்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. అప్పుడు దాన్ని ఎత్తుకుని అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ஒரு సహోదరి வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. దాన్ని ఒక సహోదరి వచ్చి తీసుకుంటుంది. செத்து போன நம்ம வாங்கிட்டு போவாங்க. మనం చనిపోయినప్పుడు దాన్ని తీసుకుంటారు. மஞ்சத்தூளும் உப்பு போட்டு கழுவுவாங்க. దాన్ని పసుపు ఉప్పు వేసి దాన్ని కడగతారు. தோல் எல்லாம் எடுத்துருவாங்க. మన యొక్క తోలన్నీ కూడా తీసేస్తారు. அதுல మసాలా போட்டு ఎண்ணెయిல పోட்டு పొరిచి சாப்பிடுவாங்க. తర్వాత దాన్ని మసాలా వేసి దాన్ని నూనెలో వేసి దాన్ని మనం తినేస్తారు. చిన్న పుழுவை కడిచెనా నువ్వు ఆ చిన్న ఎరను తిన్నట్లయితే లైఫ్ వీన్ ఆయిடும். నీ యొక్క జీవితం పాడైపోతుంది. நீ தயவு செஞ்சு இதை கடிக்காத. కాబట్టి దయచేసి దీన్ని నువ్వు కొరకవద్దు. பெரிய மீன் சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. ఆ పెద్ద చేప చిన్న చేపతో చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది. சின்ன மீன் திரும்ப சுத்திக்கிட்டே இருந்தது. ఆ చిన్న చేప మరలా చుట్టూ చుట్టూ వస్తూ அதுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. దానికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. நம்ம ஏமாற்றுவதற்காக பெரிய மீன் நம்ம போன பிறகு சாப்பிடுவதற்காக நம்மளை ஏமாற்றுகிறது. మనల్ని ఏమార్చడం కోసము మనం వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని తినడం కోసము అలాగే చెప్తూ ఉందండి. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது. అదంతా ఏమీ లేదు. அதுவே திங்க் பண்ணுது. అదే ఆలోచించుకుంటా ఉండాలి. அங்கங்க பார்க்குது. మరలా అక్కడ ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నది. பார்த்துட்டு
அது அந்த பெரிய மீன் போன பிறகு அந்த புழுவை சாப்பிடுது. ఆ పెద్ద చేప వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క ఎరను అది తినేసింది. அது ஆங்கிங்ல மாட்டிடுச்சு. అప్పుడు ఆ కొక్కికి తగులుకునేసింది. வெளியே இருக்கவர் எடுத்தாரு, అప్పుడు ఆ బయట ఉన్న అతను దాన్ని లేపాడు, ஆங்கிங்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணார். ఆ యొక్క గాలం నుంచి బయటికి తీశాడు. தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்தோட மீன் செத்து போச்சு. ఎప్పుడైతే నీళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చిందో చేప చనిపోయింది. அதுக்கு மார்க்கெட் கொண்டு போனாரு. దాన్ని చేపల మార్కెట్ తీసుకుని పోయారు. ஒரு సహోదరి வாங்கினாங்க. అక్కడ ఒక సహోదరి తీసుకునింది. அவங்க மஞ்சள் உப்பு போட்டு தேய்ச்சாங்க. దాన్ని పసుపు ఉప్పు వేసి దాన్ని బాగా రుద్దారు. அது தோல் எல்லாம் போயிடுச்சு. అది తోలు లేకుండా மசாலா போட்டு எண்ணெயில பொரிச்சு சாப்பிட்டாங்க. ఆ మసాలా వేసి నూనెలో వేసి తినేశారు. இதுதான் உலக பிரகாரமான மக்கள் நம்மளை ஏமாற்றி கொண்டிருக்காங்க. ఇదే మనము మన యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మనల్ని ఏమారుస్తూ ఉంటున్నారు. பல்லு வலி வருதுல்ல, మనకు పళ్ళు నొప్పి వస్తుంది కదా, பல்லு வலி வந்தோன்னா போயில வையுங்கிறாங்க. మనకు పళ్ళు నొప్పి వచ్చినప్పుడు దానికి ఏదైనా పట్టండి అని చెప్తారు. அப்ப நம்ம அந்த பல்வலி மாறுதுன்னு நினைக்கிறோம். అప్పుడు మనం ఆ పళ్ళు నొప్పి మారుతుంది అనుకుంటాము. அந்த புகையிலையும் கசப்பு நம்ம பல்வலியை தெரியாம அதை விட அது அதிகமான வலி. దాని యొక్క నాటు వైద్యం వల్ల దాని వల్ల ఎక్కువ ఇంకా నొప్పి వస్తుంది, కానీ దాని వల్ల పోవడం அடிமைத்தனம் பட்டு விடுகிறோம். దానికి మనము బానిసైపోతూ ఉంటాం. அதனால நமக்கு கேன்சர் வருது. దాని వల్ల మనకి క్యాన్సర్ వస్తుంది. ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கிறோம், చాలా బలహీనంగా ఉంటాము. புண்பட்ட நெஞ்ச புகை விட்டு தான் அத்தனை ஒரு சிகரெட் பிடின்னு சொல்றாங்க. దాంట్లో చెప్తుంది మనము క్యాన్సర్ వస్తుంది, దాన్ని పొగ తాగడం ద్వారా క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఆరోగ్యం హానికరం. அந்த சிகரெட் பிடிப்பதால் கேன்சர் வியாதி வருது, லங்ஸ் கெட்டு போகுது. ఆ సిగరెట్ తాగడం వల్ల మన క్యాన్సర్ వ్యాధి వస్తుంది, మన యొక్క ఊపిరితిత్తులు పాడవుతుంది. வீட்டுல அண்ணன் கூட சண்டை, தம்பி கூட சண்டை, அம்மா கூட சண்டை, வருத்தமா இருக்கிறோம். ఇంట్లో వచ్చి అన్నదమ్ములతో గొడవ, తల్లిదండ్రులతో గొడవ, ఇంట్లో మనము చాలా విచారంతో ఉంటాము. அதனால கவலைப்படாத, கொஞ்சம் ஒயின் குடி, உன் கவலை மறந்து போன்னு சொல்றாங்க. కాబట్టి ఈ యొక్క బాధలన్నీ తీరాలంటే కొద్దిగా నువ్వు బ్రాంతి తాగినావంటే నీ బాధలన్నీ తీరిపోతాయి. நம்முடைய லிவர் கெட்டு போகுது. ఆ మద్యపానం వల్ల మనకి ఊపిరితిత్తులు పాడైపోతుంది. வீட்டுல கொஞ்சம் கஷ்டம், ఇంట్లో కొద్దిగా కష్టము, அந்த ஃபைனான்ஸ் கார்ட்ட நமக்கு தேவை 500 ரூபாய். ఆ యొక్క ఆర్థిక సమస్య, దాని వల్ల 500 రూపాయలు, 1000 ரூபாய் தண்டல் வாங்குறோம். దానికోసం 1000 రూపాయలు మనము అప్పు తీసుకుంటాము. 1000 ரூபாய் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. మనకు 9000 రూపాయలు ఇస్తారు. 10 ரூபாய் கட்டி அது வட்டியை கணக்கிறப்போ 1200 ரூபாய் திரும்ப கட்டுறோம். మళ్ళా నువ్వు కట్టేటప్పుడు 10 రూపాయలు ఎక్కువగా 1000-200 రూపాయలు కడతావు. வருமானங்கள் எல்லாம் ஃபைனான்ஸ் கார்டு சாப்பிடுறாரு. మన యొక్క డబ్బులన్నీ కూడా, ఆదాయాలన్నీ కూడా ఫైనాన్స్ వాళ్ళు తినేస్తారు. நிறைய பேங்க்ல இருந்து ஃபோன் பண்றாங்க. చాలా మంది బ్యాంక్ నుంచి ఫోన్ చేస్తారు. ஏடிஎம் கார்டு, டெபிட் கார்டு கொடுக்குறாங்க. ఏటీఎం కార్డు, డెబిట్ కార్డు ఇస్తారు. அந்த கார்டை கொடுத்தா துணி கடையில துணி கொடுக்குறான். ఆ కార్డు ఇస్తే మనకు బట్టల షాప్ లో బట్టలు ఇస్తారు. சாப்பாடு கடையில சாப்பாடு கொடுக்குறான். భోజనము హోటల్లో మనకు భోజనం ఇస్తారు. என்ன வேணாலும் கார்டுல வாங்கிக்கலாம். ఏమైనా కూడా ఆ కార్డులో తీసుకోవచ్చు. ஆனா அது வட்டியோடு கூடி 100 ரூபாய் பொருள் 200 ரூபாய்க்கு ஆயிடுது. అది వచ్చి మనకు వడ్డీతో కూడా సహా 100 రూపాయల వస్తువు 200 అవుతుంది. இதுதான் மனிதனுடைய அடிமைத்தனம். ఇదే మనుషుల యొక్క బానిసత్వం. நாம் ஏமாற்றப்படுகிறோம். మనము ஏமாற்றக்கூடாது. అలాగే మనం ఏమారిపోకూడదు. வேதம் சொல்லுது, దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய், నువ్వు అప్పు చేసుకొనకుందు, அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய். అనేక జనములకు నువ్వు అప్పు ఇస్తావు. வேதம் சொல்லுது, దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, உலகத்தின் இச்சைகளை நீ மறந்துரு, నీ యొక్క లోకాసులను మర్చిపో. வானத்தையும் பூமி உருவாக்கின தகப்பன் நான் இருக்கிறேன். ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన దేవుడు నేను ఉంటున్నాను. என்கிட்ட கேளு, நான் உனக்கு தருவேன். నన్ను అడుగుము, నేను నీకు ఇస్తాను. நீ கவலைப்படாதே, నువ్వు కలత చెందవద్దు, నువ్వు దిగులు పడవద్దు. காகங்களை கவனித்து பார். ఆ యొక్క ఆకాశ పక్షులను గమనించి చూడండి. கவலைப்படவே இல்ல, అవి ఏ మాత్రము చింతించదు. அது ఫైనాన్స్ కంపెనీ நடத்துதா? అది వచ్చి ఫైనాన్స్ కంపెనీ నడుపుతుందా? బ్యాంక్ డిపాజిట్ வச்சிருக்கா? బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ పెట్టుకుంటుందా? బీరో వச்சிருக்கா? బీరో పెట్టుకుని ఉందా? பெட்டி வச்சிருக்கா? పెట్టి పెట్టుకుని ఉందా? மணி பர்ஸ் வச்சிருக்கா? మనీ పర్స్ పెట్టుకుని ఉందా? ஒண்ணும் கிடையாது, ఏమీ లేదు. ஆனா ஏற்ற நேரத்தில் ஆண்டவர் அதுக்கு உணவை கொடுக்கிறார். కానీ తగిన సమయం ముందు దేవుడు దానికి ఆహారం ఇస్తూ ఉంటున్నాడు. ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். ఆ దేవుడు మనతో కూడా ఉంటున్నాడు. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ఆ దేవుడు చెప్తున్నాడు, உங்கள் இதயம் கலங்காதிருப்பதாக, మీ హృదయము కలత చెందకుండా ఉండని, என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், నా యందు విశ్వాసం ఉంచుడి, தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుడి என்று சொல்லும் ஆண்டவர். అని చెప్పే దేవుడు. அந்த ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து ఆ வந்திருக்கிறார். దేవుడు మనతో కూడా వస్తూ ఉన్నది. அந்த ஆண்டவர் நமக்கு வாழ்வு கொடுக்கும் ஆண்டவர். ఆయన మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే దేవుడు. அந்த வாழ்வை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ఆ యొక్క జీవితాన్ని మాకు ప్రసాదించుంటున్నాడు. அந்த வாழ்வை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வந்திருக்கிறோம். ఆ యొక్క జీవితాన్ని మీకు చెప్పడానికి அது వచ్చింది. மனம் மாற வேண்டாம், மனம் மட்டும்தான் மாறணும். మీరు మతం మారిన అవసరం లేదు, మీరు మనసు మార్చుకుంటే చాలు. மனம் திரும்புங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். మారు మనసు పొంది అప్పుడే మీరు బ్రతుకుతారు. துர்க்குணத்தை விட்டு திரும்பு, మీ యొక్క దుర్గుణాలను విడిచి మీరు మారు మనసు పొందండి. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார். ఆ దేవుడు మనతో కూడా ఉంటున్నాడు. ஆண்டவர் நம்மோடு ఆ இருக்கிறார். దేవుడు మనతో కూడా ఉంటున్నాడు. ஆண்டவர் எப்பொழுது நமக்கு வாழ்வு கொடுக்கும் ஆண்டவர். ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనకు మంచిది அதை జీవితాన్ని ప్రసాదించే దేవుడు. இயேசு பதமா அவருடைய துணைவியார்
அருமையான அன்பு சகோதரி ரூத் அம்மாவும் வந்திருக்காங்க. దాన్ని చెప్పడానికి కోసమే యేసుపాద మిషనరీ అదేలాగా రూత్ మిషనరీ గారు ఇద్దరు వచ్చి ఉంటున్నారు. நீங்கள் அவர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள், వాళ్ళు చెప్పేది మీరు వినండి. அந்த ఆండவர் உங்களுக்கு வாழ்வு கொடுப்பார். ఆ దేవుడు మీకు జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. நம்ம ఆండவரை నోకి பார்ப்போமா? ఒకసారి మనం దేవుని వైపు చూద్దామా? அன்பின் தகப்பனே, అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తాం. நோக்கி பார்க்கிறோம். మా ప్రభువు యొక్క సాయంకాల సమయంలో చూసి మేము ஒரு விதமான கேன்சர் வியாதினால் அவஸ்தைப்பட்டிருக்க அந்த அன்பு குடும்பத்தை ஒரு கரத்துல தருகிறோம். ఒక విధమైనటువంటి క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న కుటుంబాన్ని మీ చేతుల్లో సమర్పిస్తున్నాను. பெரிய வலி என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற அந்த அன்பு குடும்பத்தை ஒரு கரத்துல தருகிறோம் தகப்பனே. ఈ యొక్క గడ్డ వల్ల నాకు చాలా బాధగా ఉంది, నా కుటుంబంలో చాలా బాధగా ఉంది అని చెప్పే సహోదరుని మీరు ఒకసారి நாள் போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த அன்பு மகளை ஒரு கரத்துல தருகிறோம் தகப்பனே. తల్లి నొప్పి చేత చాలా బాధపడుతున్నటువంటి ప్రియ సహోదరిని మీ చేతులకు సమర్పిస్తూ ఉంటుంది. குடும்பத்துல அமைதி இல்ல, అయ్యా కుటుంబంలో నెమ్మది లేదు, அமைதி இல்லாத எங்களுக்கு ஒரு வாழ்வு கொடுங்கன்னு ஜெபிக்கிற அந்த பிள்ளைகளை ஒரு கரத்துல தருகிறோம் தகப்பனே. నెమ్మది లేని మా కుటుంబానికి నెమ్మదిని ప్రసాదించమని చెప్పి వేడుకునే బిడ్డలను మీ చేతులకు అప్పచెప్తూ ఉంటున్నాను. திருமணமாகி பல ஆண்டுகள் ஆக்கி எங்களுக்கு குழந்தை இல்ல, குழந்தை பாக்கியத்தை தாங்க ஜெபிக்கிற அந்த பிள்ளைகளை ஒரு கரத்துல தருகிறோம். అయ్యా మాకు వివాహమయ్యి మాకు గర్భఫలము లేదని చెప్పి విచారిస్తూ ఉన్నటువంటి నీ బిడ్డల ప్రభావం మీ చేతులకు సమర్పిస్తూ ఉంటున్నాను. எங்க குடும்பத்தில் ஒரு சாபம் இருக்கு, ஆண் வாரிசு இல்லாமல் நாங்கள் அவஸ்தைப்படுகிறோம், ஒரு ஆண் வாரிசை தாங்க ஜெபிக்கிற அந்த பிள்ளைகளை ஒரு கரத்துல தருகிறோம். అయ్యా మా కుటుంబంలో ఒక మగ సంతానము లేదు, మాకు ఒక వారసుడు లేదని చెప్పి బాధపడుతున్నటువంటి వారికి ప్రభు వారసుని మీరు ప్రసాదించమని కూడా వేడుకుంటున్నాను. నోకతోడు இந்த கூட்டங்களை ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுங்க. అయ్యా ఇదే ఉద్దేశం చేత ఈ యొక్క కూటమును సిద్ధపరిచి ఉంటున్నారో ఆ ఉద్దేశాన్ని మీరు నెరవేర్చుకోమని వేడుకుంటూ ఉంటున్నాము. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, స్తోత్రం ప్రభువా, கிருபை அந்த வேலை கொடுத்தீங்க, உமக்கு நன்றி. కృపగా ఈ యొక్క సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు, నీకు వందనాలు. உமது பிள்ளைகளாகி எங்களை ஆண்டவரே, అయ్యా మీ యొక్క బిడ్డలమైన మమ్మల్ని ప్రభువా உம்முடைய సముఖத்திலே கொண்டு வந்து మీ యొక్క సముఖములో మేము చేర్చి உம்மை துதிக்கும்படியாய், మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, ஸ்தோத்திரிக்கும்படியாய், గణపరచడానికి, ఆరాధించడానికి, நன்றி சொல்லும்படியாய், అయ్యా మేము మహింపరచడానికి, தெரிந்து கொண்ட கிருபைகளுக்காக உமக்கு నன்றి. అయ్యా మిమ్మల్ని తెలుసుకునే విధానం బట్టి నీకు వందనాలు. இந்த VBS நடத்தும்படியாய், ఈ యొక్క ఈబీఎస్ జరపడానికి நீர் கொடுத்த మీరు ఇచ్చినటువంటి ஆசீர்வாதத்திற்காக உமக்கு நன்றி. ఆశీర్వాదం కొరకు మీకు వందనాలు. நடத்தும்படியாய், నడిపించడానికి எங்களுக்கு ஆண்டவரே మాకు ప్రభువా பண உதவிகளை கொடுத்த అయ్యా మాకు సహాయం చేసేటటువంటి DSA அவர்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க, DSA కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి, பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க, పిల్లలను ఆశీర్వదించండి, செய்கிற தொழிலை ஆசீர்வதிங்க, వారు చేసే వ్యాపారం దీవించండి, செய்கிற சுகபல ஜீவனை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. ప్రభువా వారి శరీరానికి కావాల్సిన మంచి ఆరోగ్యం బలం శక్తిని దయచేయండి. இவ்விடத்திலே ఈ యొక్క సమయంలో 2 ஆண்டவர மிஷனரிகளும் இணைந்து ప్రభువా ఇద్దరు మిషనరీలు ఇక్కడ చేరి அப்பா இந்த நடத்தின VBSக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். ఇక్కడ జరిగినటువంటి VBS కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ படைப்பின் ஆண்டவர் என்பதை வெளிப்படுத்தி అయ్యా మీరు సృష్టికర్త అని చెప్పేసి మీరు బయలుపరిచి உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அறிவித்த கிருபைகளுக்காக நன்றி. మీ పిల్లలకు దీన్ని బోధించిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు. உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவரே, అయ్యా మీ ఆశీర్వాదాన్ని ప్రభువా ఈ పదవి இருக்கிற మిషనరీகளும், ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న మిషనరీలకి, இந்த VBS కాదు கொண்ட பிள்ளைகளும், ఈ VBS లో ఉన్న బిడ్డలకు, அனுப்பின பெற்றோருக்காகவும், అయ్యా పంపించినటువంటి తమ యొక్క తల్లిదండ్రులను உங்களுடைய கருத்துல நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். అయ్యా మీ చేతులకు అప్పచెప్పి ప్రార్థన చేస్తుంది. கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. ప్రభు దేవా మీరు బాధ్యత వహించండి. எங்களோடு கூட வந்து ஆண்டவரே నాతో కూడా వచ్చి ప్రభువా எங்களுடைய போதனைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். మా యొక్క బోధకులు గారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். చెప్పినటువంటి మంచి మాటల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. எங்களோடு இணைந்து வந்திருக்கிற అయ్యా ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చినటువంటి திருச்சபை குடும்பங்களை உங்களுடைய கடன்களிலே கொடுக்கிறோம். అయ్యా సంఘం యొక్క బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. செயலரை உங்களுடைய கடன்களிலே கொடுக்கிறோம். అయ్యా సెక్రటరీ గారి ట్రెజరర్ గారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. எங்களுடைய ஆண்டவரே வாகன ஓட்டுநரை உங்களுடைய கருத்திலே கொடுக்கிறோம். అయ్యా మా వాహనాన్ని నడిపిస్తున్న డ్రైవర్ గారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ஆசீர்வாதங்கள் அத்தனை பெரிய ஆளுகை செய்யட்டும். అయ్యా మీ ఆశీర్వాదం మనందరినీ కూడా పరిపాలించమని వేడుకుంటున్నాం.